Hello students, welcome to SV Academy रावला ऑनलाइन क्लासेस। ਅੱਜ मैं क्लास 10th ਵਿੱਚ क्लास 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਭਾਗ ਦਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 5 खून, जिसका नाम है खून। खून कहानी जो कि गुरबचन सिंह भुल्लर दी लिखी हुई है। किस दी लिखी है? गुरबचन सिंह भुल्लर दी। बुक पेज 47 वित्ते पढ़ान जा रही हैं। इस कहानी विच करतारे ते उसदे भरा बारे दस्सिया कि खून है जो करतारे द्वारा अपने भतीजे का करन दे सोचा जाता है, पर वह इस तरह नहीं कर सकता। जदों उसका भरा उसकी तारीफ करता है भी मेरा जो चाचा है मालवे विच बहुत बहादुर है, शेर है, तो उसनों मार नहीं सकता। करतारे का भरा जो हुंदा है रिश्तेदारी तो वह उस कोल 15 गुमा जमीन होंदी है, करतारे कोल 10 गुमा जमीन होंदी है। वो सोचता है कि अगर मैं इसका कतल कर देवां तो सारी जमीन मेरी हो जूगी। करतारा इस तरह सोचता होया जा रहा हुंदा है। करतारे नूं अपने भरा दे बारे पता हुंदा है कि ओह कोई उसनूं मारेगा, पर वो इस बारे किसी नूं नहीं दसदा। वो सोचता है भी थोड़ा बहुत प्रहार करनगे, थोड़ा बहुत अटैक करनगे उहदे ते, पर उसकी तो जान ही चली जाती है। बाद विच उसकी वोटी नूं कहंदा है भी तू मेरे नाल विआह करा लै, तो उसकी वोटी मनदी नहीं, आपदे पुत्त नूं लैके अपने पेकिਆਂ ते चली जाती है। वो तो कदी कदी आके अपनी जमीन संभाल जाती है। पर करतारा जदों सोचता है कि हुण उसका पुत्त जो उस भरा दा पुत्त है वड्डा हो गया होना है, वो हुण उस तो बदला लेगा, इसलिए उसनूं मारन की सोचता है। तो उसके पिंड जाता, रस्ते में सोचता जाता है कि किस तरह मैं उसनूं मारूँगा, कित्थे होऊगा वो। इस तरह सोचता सोचता उसके पिंड पहुँच जाता है। अगों उही मुंडा उसनूं मिल जाता है। वह कल्ला आ रहा हुंदा। करतारा उसनूं पुछदा है कि तैनूं कल्ले नूं जांदे नूं डर नहीं लगदा? तां वह कहंदा है नहीं, मैनूं डर काहदा, मालवे विच मेरा चाचा रहिंदा है जो बहुत बहादुर है, अगर कोई मैनूं कुछ कहेगा तो उसनूं छड्डेगा नहीं। इस तरह वो जदों उसकी गल सुनता है तो उसकी अखां विचों अथरू आ जाते हैं, तो वो उसनूं मार नहीं सकता, तो उसनूं चक के उसके घर चला जाता है। इस तरह हुण आपां कहानी शुरू करांगे, पढ़ांगे। बहुत ही इंटरस्टिंग स्टोरी है, ध्यान नाल सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे। करतारे ने किली उतों तलवार राही म्यान विचों कड्डी ते उहदी धार उत्ते खब्बे हत्थ दा गुठा, गुठा यानी अंगूठा फेरिया। ओह वेड़े विच खड़ी टाली कोल आया। बांह जिन्ना मोटा एक डाणा पोरे नालों पाड़ के चढ़दे वाले पासे नूं वधिया होया सी। उहने तलवार दा भरवां वार कीता ते डाणा मूली दे डकरे वांग धरती उत्ते आ पिया। तलवार चुम के उहने म्यान विच पाई अते घरों बाहर निकल गया। सत्थ विचों घर नूं आउंदे ने उन्हें चौकीदार का हुक्का सुनिया सी। मुरब्बाबंदी वाले पटवारी पिंड विच आ गए सन। यह हुक्का जिवें वो फूक सी जो चिरां तो दुखदे घाह फूस दे मचू मचू करदे ढेर विच लाट बाली दिंदी है। कई सालां तो उहदे दिल विच तिल दी एक नुक्कर विच एक अचंभी जी लगी रहिंदी सी, पर वो किसी सिट्टे उत्ते नहीं सी पुज सकिया। हुण उन्हें सोचा कि वेला आ गया सी, जे उन्हें कुछ करना ही सी तो हुणे क्यों ना करे, जदों नाल ही जमीन वाली हद दा मुरब्बाबंदी विच तोपा भरिया जावे। घरों निकल के करतारा 2 मील दूरों लंघदी पक्की सड़क वाल जांदे राह ना पिया। ਉਹ अगले पिंड दे अड्डे वाल जांदी
ਡੰਡੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਤੋਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 15 ਘੁਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਲਖ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਯਾਨੀ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਣਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜ ਮਾਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਐਵੇਂ ਪਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਾਹਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਢਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟਕੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੂ ਬਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਅਟਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਟੁੱਕ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਰਤਾਰਾ ਕੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਜਿੰਨਾ ਛੋਕਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੂ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਐ ਓਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਰਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਟੁੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਪ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰਮ ਜਦ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬੱਸ ਆਈ। ਕਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰੀ ਕੋਲ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਗਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਕਮ ਚੋਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਗਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜੋ 15 ਘੁਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਕਰਤਾਰੇ ਦਾ ਭਰਾ। ਖੁਦ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਖਣੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਗਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਜਗਰ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਸਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬਸ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਨਿਆਸਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗਿਣਦਾ ਸੀ। ਜਗਰ ਦਾ ਦਾਦੇ ਪੋਤਿਓਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੋ ਨਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਚਲਾਈ, ਫਿਰ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਰਤਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸੀਵਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ। ਕਰਤਾਰੇ ਨੇ ਡੱਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੁਰੇ, ਸ਼ਾਮੋ ਨਾਇਨ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਊ ਵਾਲੀ ਆਨਸ ਹੈ। ਜੇ ਜਗਰ ਸਿਉਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੂਹ ਹੋਵੇ
ਲੋਕ ਸਾਲੇ ਐਵੇਂ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜੂ ਲੈ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਡੁੱਲਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲੈਣਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਗਏ। ਦੁੱਧੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰ ਗਿਆ। ਦੁੱਧੋਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਿਤਾਰੇ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੋਰੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਵਾਕ ਪਾਲ ਲੈਣ ਦੇ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੁਰੇ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਤਾਂ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਕਰਤਾਰਾ ਮਸਕੀਨ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਧੀਰ ਬਣੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਸ ਰਸ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਕ ਪਾਲਣ ਦੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। 100 ਗਊਆਂ ਵਰਗੇ ਜਗਰ ਦਾ ਪਾਪ 7 ਕੁਲਾਂ ਮੇਟ ਦੇਊ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਵੀਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਨਿਕਲੀ। ਲੈਲਟੇਨ ਵਰਗੀ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ 15 ਕੁਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਗਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਟੇਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਕੁਲਵੰਤੋਂ। ਪਰ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੀ। ਕਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੂਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਤਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਗਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਅਗੇਤੀ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਫੇਰ ਜਾਗਿਆ। ਜਿਹੋ ਢਿੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖੋਰ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਕੁਮਾਂ ਉਹਦੀ ਅਤੇ 15 ਕੁਮਾਂ ਜਗਰ ਵਾਲੀ ਜੁੜ ਕੇ 25 ਕੁਮਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, 2-3 ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਣੀਏ ਰਾਹੀਂ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੇਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜਗਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਮੋ ਠੱਗੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫੇਰ ਸਿਕਰੀ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਲਝਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਗਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀਲੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੱਥਕੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਗਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਗਰ ਦੀ ਬਸ ਲੱਤ ਵੱਢਣਗੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰਲਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੇ ਅਤੇ ਦੀਪੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗਰ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵ ਦਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਧਾਰ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਗਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪੱਠੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਰਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤੋਂ ਝੋਟਾਂ ਭਜਾਉਂਦਿਆਂ ਅਣਪਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੱਤੀ ਦਾਰੂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਗਰ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਢਲੇ ਜਦੋਂ ਜਗਰ ਅਗਲੇ ਖੇਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲੇ ਅਤੇ ਦੀਪੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕੈਲੇ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਲ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਜਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਵੱਟ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਲੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਗਿਆ ਜੱਟ ਦੀਪਿਆ ਸਿੱਟ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਦੀਪੇ ਨੇ ਵਰਛਾ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ ਵੱਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਟ ਨਾਲ ਉਖੜ ਕੇ ਜਗਰ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਰਛਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੇ ਅਤੇ ਦੀਪੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਗਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਗਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੈਲੇ ਅਤੇ ਦੀਪੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਇਆ ਪੈਣੇ ਕੈਲੇ ਅਤੇ ਦੀਪੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੇਲੇ ਲਿਖਦੇ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਿਖਦੇ ਸਿਰਫ। ਕੈਲੇ 2 ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕੇਲਾ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਲਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾ। ਕੈਲੇ ਦੀਪੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗਰ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਗਰ ਨੇ ਭਾਵ ਦਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਹੀ ਵੱਢਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੰਡਾਸਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਗੰਡਾਸਾ? ਦੀਪੇ ਨੇ ਵਰਛਾ। ਗੰਡਾਸਾ ਤਾਂ ਕੈਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਲੱਤ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੀਪੇ ਨੇ ਵਰਛਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਉਹਦਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸੇ ਥਾਂ ਉਸਦੀ ਜਗਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵੀ, ਕਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜਗਰ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਾ ਜੋ ਜਗਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਕੁਲਵੰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਕਤਲ ਵਿੱਚ। ਕਰਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਾ ਫਿਰ
ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।